Swaraj is my birthright and I shall have it, said Tilak. We attained independence, but freedom of thoughts and the freedom to claim each one's rights blossomed on the day the Constitution of India was formed. It was on this day in the year 1950, 3 years after India got its independence, that the Constitution of India came into effect, replacing the Government of India Act 1935, created under the British Raj as the governing document of India. It was on this day that India became a sovereign state. Republic Day is celebrated all across India with much fervor. Educational institutes, government institutions, and even private institutions hoist the flag. Military parades are held in Delhi to showcase the strength and ability of India's defense forces. There are also floral displays on tabulars as well as stunts that are performed by members of the defense forces. This year, on account of the coronavirus, the festivities of Republic Day may be dampened, but the spirit will be as strong as ever. And the power of unity is that we are celebrating it together in spite of being far away from each other amidst the pandemic situation. I cordially invite the management, faculty and the students of Nirmala College for Women to attend this virtual streaming of the Republic Day celebrations 2022. Not everybody gets to be born in a nation that's bound by integrity and solidarity. Today, as we stand as proud citizens of democratic India, let's take this moment to join the choir as we begin today's program with the Tamil Thai Vaalthu. Brave heroes waged a vigilant struggle for years so that we, the future generations, could live our lives with freedom and dignity. We have with us today Mr. Nandakumar, who has always had an ardent desire to work for communal harmony and has also taken up various ventures to promote national integration. I request the College Union President, Ms. Shrine Janet, to welcome the gathering and introduce the chief guest. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Psalm chapter 126 verse 3. With these words of Holy Bible, I am feeling elated and wishing everyone a very exuberant morning. Today, we as a whole are here to celebrate 73rd Republic Day of our country. This is an incredible and favorable event for all of us. We celebrate Republic Day on 26 January as the Indian Constitution came into force. India was declared as sovereign, secular, socialistic and democratic republic, which means people of India has the power to govern themselves. In this auspicious occasion, it is the duty of every citizen to cherish this great act of great minds in our hearts. Utilizing this beautiful moment, I would like to welcome our guest, Advocate Mr. V. Nandakumar, on this day.
Sir is practicing law since 1985 from Madras High Court and Coimbatore Court after completing his graduation at Pachayappa's College, Madras, and Bachelor's of Law at Madras College and Coimbatore Law College. Sir is also a social activist who, with great involvement, offered free legal consultation for Indians at Dubai during Gulf visit from 2010 to 2015. For the last 7 years, he also provided free office at Madras for Voice of India, and they have solved 7,000 legal issues freely through Right to Information Act and by other legal courts, and the work is still continuing. Recognizing his sense of responsibility, Rotaract Club of Coimbatore Majestic presented him an award for Communal Harmony 1993 to 1994. He was also governed with Lifetime Achievement Award by Martin Homeopathy Medical College and Hospital. Adding colors to his achievement, Sir has also written books named Sculptors of Indian Independence, both in English and in Hindi. We are happy to have such a renowned person amidst us. I, on behalf of the management, wholeheartedly welcome you, sir. I would also like to welcome Most Reverend Bishop William Moses, Moderator, South India and Sri Lanka, former Bishop of Coimbatore Church of South India, Mr. A.R. Bashir Ahmed, President, Coimbatore District, United Jamaat, Mrs. T. Jayalakshmi, Founder and Chairman, SAN Group of Educational Institution, Erode and Coimbatore. Now, spreading my fragrance of welcome towards the heads of Nirmala, the vital points, our Secretary, Reverend Sister Dr. Ruby Alankara Mary, Light of our Path, our Principal, Reverend Sister Dr. Helen, the Pious Light, our Vice Principal, Reverend Sister Dr. Mary Fabiola, Controller of Examination, Reverend Sister Dr. Emelda Mary, Dean of Academics, Mrs. Valencia Kamal, Dean of Student Affairs, Dr. U. Mary, who are all the brave women leading Nirmala with bright colors. Moving ahead, I would also like to welcome the members of Student Affairs Committee, heads of various departments, teaching and non-teaching staff, and student friends for this wonderful program. Once again, I welcome you all. Be educated, be organized, and be agitated, said Ambedkar. We, the youth, being our nation's pillars of support, need the right kind of education to strive for a better India. I cordially invite the chief guest to address those gathered and fill the young minds with his words of experience and knowledge. கோயம்புத்தூர் கந்தேகவுண்டன் சாவடியில், பாலக்காடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், வீகாட் தொழிற்சாலை அருகில் 8.5 ஏக்கர் பரப்பளவில் 175 சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் புகைப்படங்களையும் அவர்களை பற்றிய வாழ்க்கை குறிப்பையும் நிரந்தரமாக வைக்க முடிவு செய்து தேசபக்தி கோட்டையை நிறுவி வருகிறோம். தங்களுடைய ஆசையுடன் வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் 2022 அன்று திறப்பு விழா செய்யலாம் என்று முடிவு செய்துள்ளோம். Good morning and 73rd Republic Day wishes to everyone. It's really a great pleasure to address the 74 years old great educational institution established by Reverend Father Joseph Louis Ravel under the directions of Franciscan Sisters of Presentation of Mary. The wonderful students, the dedicated sisters and esteemed professors are really blessed to be associated with this wonderful institution. Whenever I see the Mother Superior, the image and face of Mother Teresa will come into my mind. The Mother Superior is a symbol of peace, affection, love and care. I thank the Secretary, Reverend Sister Dr. Ruby Alankara Mary, Principal, Reverend Sister Helen, Vice Principal, Reverend Sister Dr. G.S. Mary Fabula, Coordinator, Reverend Sister Dr. Jacqueline Mary,
Dean of the Institutes, Dr. U. Mary, Dr. A. Sagaya Sudha, and other professors for giving me an opportunity to address the wonderful students of Nirmala College of Women on this 73rd Republic Day celebrations. The Constitution of India has come into effect on 26 January 1950 and India became a fully sovereign republic in the Commonwealth of Nations with the President of India as head of Indian Union. In this occasion, I salute and pay my respect to professor, lawyer, freedom fighter, worked as a servant in Gandhi Ashramam and became the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. I quote Dr. B.R. Ambedkar, Constitution is not a great lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Nirmala College for Women has been established to educate the women. So this Republic Day, I would like to share the great sacrifices done by the women during the Indian freedom struggle. இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்காக நம் நாட்டு பெண்கள் உயிரை துச்சமென்ற மதித்து செய்த வீர தீர செயல்களை உலக வரலாற்றில் எந்த ஒரு நாட்டின் விடுதலை போராட்டத்திலும் பெண்கள் செய்யவில்லை. நம் நாட்டு சுதந்திர போராட்ட வீராங்கனைகள் செய்த தீரமிக்க செயல்கள் சிலவற்றை இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். தாய் நாட்டின் விடுதலைக்காக தன் உடலை வெடிபொருளாக்கி குயிலின் வீரத்தை நாம் என்றும் மறக்க இயலாது. 1746 ஆண்டு சிவகங்கை மன்னர் முத்து வடுகநாதர் காளையார் கோவிலில் வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்த போது ஆற்காடு நவாப் படைகளும் பிரிட்டிஷ் படைகளும் இணைந்து சிவகங்கை மன்னரை சுத்தி வளைத்து கொலை செய்தனர். போது வேலுநாச்சியார் தப்பிச் சென்றார். 24 வருடங்கள் கழித்து 1780 ஆண்டு ஐப்பசி திங்கள் 5ஆம் நாள் வேலுநாச்சியார் திண்டுக்கல்லிலிருந்து பெரும் படையுடன் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போரிட்டார். சிவகங்கை கோட்டையில் உள்ள ராஜேஸ்வரி கோயில் விஜயதசமி நாள் பெண்கள் கூட்டமாக அலைமோதும் காவல் காத்து கொண்டிருந்த ஆங்கிலேயரை மீறி வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் பெண் தளபதி குயிலி தன் உடல் முழுவதும் நெய்யை தடவிக்கொண்டு தன் மீது தீ வைத்து ஆயுத கிடங்கில் தற்கொலை போராளியாக மாறி ஆயுத கிடங்கை அளித்தார். அதன் காரணமாக வேலுநாச்சியார் காளையார் கோவிலை கைப்பற்றி தனது 50வது வயதில் தனது கணவரை கொன்ற ஜோசப் ஸ்மித்தையும் தளபதி ஆன் ஜோயரையும் தோற்கடித்து அரியணை ஏறினார். சுதந்திர இந்திய வரலாற்றில் ஆங்கில ஆட்சியை எதிர்த்து போரிட்ட பெண் அரசிகள் உண்டு. ஆனால் மீண்டும் அரியணையை கைப்பற்றி ஆட்சியில் அமர்ந்தவர் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மட்டுமே. உலகில் முதல் தற்கொலை பெண் போராளி குயிலின் வீரத்தையும் வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் வீரத்தையும் இந்த நேரத்தில் நாம் மறக்க இயலாது. தனது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் இந்தியாவிற்கு அளித்த சகோதரி நிவேதிதா இங்கே உறங்குகிறார் என்று சகோதரி நிவேதிதான் கல்லறையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. சகோதரி நிவேதிதாவின் உண்மையான பெயர் மார்கரெட் எலிசபெத் நோபல். ஆங்கிலேய ஐரிய பெண்மணி இந்தியாவிற்கு வந்து விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அற்புதமான பெண்மணி. ஆங்கிலேய அரசு நியாயமற்ற சட்டங்களை முதலில் எதிர்ப்பவராக இருந்தார். நிவேதிதா நாட்டின் பல இடங்களில் விடுதலைக்காக உரையாற்றினார். தேசபக்தி பாடலான வந்தே மாதரம் அங்கீகரிக்கப்படாத அந்த காலகட்டத்தில் தனது பள்ளியில் தினமும் காலை வணக்கத்தில் அந்த பாடலை பாடச் செய்தார். Mahakavi Bharatiyar's guru is Sister Nivedita. When Bharatiyar met Nivedita, she asked him whether he had brought his wife. Bharatiyar replied,
He never takes her out and she is ignorant of politics. Nivedita immediately said, I have seen another Indian who treats his wife as a slave. You are not giving equal rights and freedom to your wife. How you will obtain freedom for your country? This sparked Bharatiyar to fight for the rights of the women. On 11th March 1898, Swami Vivekananda introduced Sister Nivedita to the people of Calcutta and said, England has sent another gift, Miss Margaret Noble. Sister Nivedita met Swami Vivekananda for the last time on 2nd July 1902 at Belur Math. At that time, he was observing Ekadasi fasting. On that day, Vivekananda started serving meal to his disciples and Sister Nivedita joyfully. After the meal, Vivekananda poured water over Nivedita's hand and his disciples' hands and dried them with a towel. Nivedita told, It is me who should do these things for you, Swamiji, and you should not do it for me. Vivekananda smiled and said, Jesus washed the feet of his disciples. 1911 ஆண்டு அக்டோபர் 7ஆம் நாள் உயில் எழுதி அதன் மூலம் தனது அத்தனை சொத்துக்களையும் நூல்களையும் இந்திய பெண்களின் தேசிய கல்வி வழங்க எழுதி வைத்தார். அக்டோபர் 13ஆம் தேதி 1911ஆம் வருடம் இந்தியாவில் டார்ஜிலிங்கில் மறைந்தார். சகோதரி நிவேதிதாவின் பணியை, நாட்டிற்காக செய்த பணியை நாம் என்றும் மறக்க இயலாது. அநீதியை எதிர்த்து போராடுவதற்கு பதவியோ படிப்போ செல்வமோ ஏன் வயதோ கூட தேவையில்லை என்று நிரூபித்தவர் தில்லையடி வள்ளியம்மை என்றும் தமிழ் பெண். மகாத்மா காந்திக்கு சத்தியாகிரக உணர்வை விதைத்து அதனை உறுதியும் செய்தவர் தில்லையடி வள்ளியம்மை. தென்னாப்பிரிக்காவிலும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிதான் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. அடக்குமுறை, கொடுமை தலைவிரித்து ஆடின. தேவாலய அங்கீகாரம் பெறாத திருமணங்கள் செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டன. இந்தியர்களுக்கு தலைவரியும் விதிக்கப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து காந்தியடிகள் தலைமையில் ஒரு அறப்போராட்டம் இந்தியர்களால் நடத்தப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாக டிரான்ஸ்வால் நகரிலிருந்து நேட்டல் நகர் வரை நடைப்பயணம் பேரணியாக நடத்தப்பட்டது. போராட்டத்தில் தனது தாயுடன் 16 வயது வள்ளியம்மையும் பங்கேற்றார். பிரிட்டிஷ் அரசு அனைவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். வள்ளியம்மைக்கு 3 மாத கடுங்காவல் சிறை வாசம் விதித்தது. சிறையில் இருந்த வள்ளியம்மை உடல்நலம் குறைவு ஏற்பட்டது. விடுதலை செய்ய சிறை நிர்வாகம் தயாராக இருந்த போதும் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருந்த வள்ளியம்மை தலைவரியை நீக்கிய பிறகு வெளியே செல்வேன் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட்டார். அதன்படியே தலைவரி நீக்கப்பட்டது. சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார். மகாத்மா காந்தி வள்ளியம்மையை சந்தித்த போது சிறைச்சாலையில் சென்றதை பற்றி வருந்துகிறாயா என்று கேட்டபோது வள்ளியம்மை மீண்டும் சிறைச்சாலை செல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். மகாத்மா காந்தி அதற்கு நீ சிறைச்சாலையில் இறந்து விட்டால் என்று கேட்டதற்கு இறப்பை பற்றி கவலைப்படவில்லை, யார்தான் தாய் நாட்டிற்காக இறப்பதை விரும்ப மாட்டார்கள் என்று கூறினார். பாரத நாட்டின் பலம் பெருமையை உணர்ந்து தான் வாழும் காலத்தில் பாரத மக்கள் அந்நிய ஆட்சியில் அடிமைப்பட்டிருந்த நிலையை கண்டு மனம் நொந்து இந்தியாவிற்கு சுய ஆட்சி வழங்க வேண்டும் என்ற கோஷத்தை எழுப்பிய முதல் ஆங்கிலேய பெண்மணி அன்னி பெசன்ட் அம்மையார். 1913ஆம் ஆண்டு விடுதலை போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக காமன்வீல் என்ற ஆங்கில வார பத்திரிகையும் 1914ஆம் ஆண்டு நியூ இந்தியா என்ற நாளேட்டையும் நடத்தினார். ஹோம் ரூல் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கி நாடு முழுவதும் விடுதலை உணர்வை தட்டி எழுப்பினார். 1917ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15 ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக சென்னையில் நடத்த போராட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்டு ஊட்டியில் சிறை வைக்கப்பட்டார். மும்பையைச் சேர்ந்த மேடம் பிகாஜி ருஸ்தம் காம்மா என்பவர் இந்திய விடுதலைக்காக வெளிநாடுகளில் தங்கியிருந்து போராடியதை மறக்க இயலாது. விடுதலை நடவடிக்கைகளில்
பங்கேற்காமல் இருப்பதற்காக உறுதியளித்தால் இந்தியாவிற்குள் வருவதாக அனுமதி அளிப்பதாக ஆங்கிலேய ஆட்சியின் தெரிவித்த போதும் அதை மறுத்து 1905ஆம் ஆண்டு பாரிஸ் நகருக்கு சென்று பாரிஸில் இந்திய அமைப்பை தொடங்கி வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களின் ஆதரவை இந்திய விடுதலைக்காக திரட்டினார். காமா புரட்சிகர கொள்கைகள் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்களை நெதர்லாந்து, சுவிட்சர்லாந்து நாடுகளில் அச்சடித்து விநியோகம் செய்தார். வந்தே மாதரம் தடை செய்யப்பட்ட காரணத்தால் வந்தே மாதரம் என்ற புத்தகத்தையும் மதன்லால் டிங்காராவின் தூக்கு தண்டனை எதிர்த்து மதன் தல்வார் என்ற புத்தகத்தின் எழுதி பிரசுரித்து அதை ரகசியமாக இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைத்தார். புரட்சியாளரான விநாயக் தாமோதர் சர்வர்கர் மற்றும் பலருக்கு பாரிஸில் அடைக்கலம் கொடுத்தார். அவரை இந்த நன்னேரத்தில் மறக்க இயலாது. ஜெர்மனியில் ஸ்காட் நகரில் கடந்த 1907ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி நடைபெற்ற சர்வதேச சோசியலிச கருத்தரங்கில் இந்தியாவிற்கான புதிய கொடியை வடிவமைத்து ஏற்றினார். வந்தே பாரதம் என்ற தாய்நாட்டை வணங்குகிறேன் என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. ஜெர்மனியில் ஏற்றப்பட்ட அந்த கொடி பூனா நகரில் தற்பொழுது காட்சிப்படுத்த வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிரமங்களின் தாய் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மகாத்மா காந்தியின் மனைவி கஸ்தூரிபாய் காந்தியை இந்த நன்னேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். மகாத்மா காந்தியுடன் சேர்ந்து விடுதலை போராட்டத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்று பல ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தார். சிறையிலே அவர் மரணமும் அடைந்தார். அவரை கஸ்தூரிபாய் காந்தியை இந்த நன்னேரத்தில் நினைவுகூர விரும்புகிறேன். உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறைக்கு சென்ற முதல் பெண்மணி ருக்மணி லட்சுமி பாயின் சேவை பாராட்டத்தக்கது. மகாத்மா காந்தியால் தென் இந்தியாவின் ஜான்சிரான் என்று அழைக்கப்பட்ட அஞ்சலி அம்மாள் தனது 9 வயது மகளுடன் விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டதால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். மகாத்மா காந்தி கடலூர் வந்தபோது தடையும் மீறி இஸ்லாமிய பெண்மணி போல வேடமணிந்து காந்தியை சந்தித்தார். அவருடைய சேவை போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியது. பஞ்சாப் அரச வம்சத்தைச் சேர்ந்த ராஜ்குமாரி அமிர்த் கவர் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அரச வாழ்க்கையை தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தியுடன் ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்து 16 வருடங்கள் சேவை புரிந்து பல விடுதலை போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்றார். அவரை இந்த 73வது குடியரசு தினத்தில் வணங்குகிறேன். I am the leader, shoot me first before you kill others என்று கர்ஜித்த திருவனந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த ஜான்சி ராணி ஆஃப் ட்ரிவாங்கூர் என்று அழைக்கப்பட்ட அக்கமாச்சரியனை மறக்க இயலுமா? தடையை மீறி வெள்ளையினே வெளியேறு என்று அறிவிக்கப்பட்டவுடன் மும்பையில் இந்திய தேசிய கொடியை ஏற்றிய அருணா ஆசப் அலியை இந்த நன்னேரத்தில் வணங்குகிறேன். இந்திய விடுதலை போராட்டத்திற்காக தலைமறைவாக ரகசிய வானொலியை நடத்திய உஷா மேத்தாவின் சேவை பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியது. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் ஜான்சி ராணியின் படைப்பிரிவில் தளபதியாக இருந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக பர்மா காடுகளில் துப்பாக்கி ஏந்தி போராடிய பெண் விடுதலை போராளி கேப்டன் லட்சுமியை இருகரம் கூப்பி இந்த நன்னேரத்தில் வணங்குகிறேன். இது இனிய வாய்ப்பை வழங்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள நன்றி. Now sit back and enjoy the various dance forms of Tamil Nadu: Bharadam, Oyilatam, Parayatam, Karagam and Manatam. Watch the dancers add soulful touch to their movements. Here we have the graceful beauties of Nirmala to throw in a feast for your eyes with their typical Tamil folk dance form. Tanam tom tatanam tom tatanam tom tatanam tom tatanam tanam ta dim tanana tanam tanam ta tanam tanam ta dim tanana tanam tanam ta இளைய பாரதம் எழுகவே இளைய பாரதம் எழுகவே
தமிழர்களே நம்ம தமிழர்களே நம்ம தரணிய காத்திடும் வீரர்களே. தமிழர்களே நம்ம தமிழர்களே நம்ம தரணிய காத்திடும் வீரர்களே. நம்ம தரணிய காத்திடும் வீரர்களே. தமிழரா என்றும் தான் வாழ்வோமே, தமிழைத்தான் பேசித்தான் இருப்போமே. தமிழரா என்றும் தான் வாழ்வோமே, தமிழைத்தான் பேசித்தான் இருப்போமே. மொழிதனையே சுவாசித்து எழுவோமே, மொழியாலே பிறரைத்தான் வெல்வோமே, மொழியாலே பிறரைத்தான் வெல்வோமே. அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் சுதந்திர தினத்தை மிகப்பெரிய அளவில் நாம் கொண்டாடுவோம். ஆனால் இந்திய குடியரசு தினம்தான் மிகவும் முக்கியமான நாளாகும். 47ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்ற தினத்தை தான் நாம் கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் 50ஆம் ஆண்டு தான் மக்களாட்சி என்ற அரசியலமைப்பு சாசனம், நம் தலைவரை நாமே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்ற அரசியல் சாசனம் உருவான தினம் இந்த ஜனவரி 26ஆம் நாள். நமக்காக குடியரசு தினத்தை அரும்பாடுபட்டு அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்கிய பல தலைவர்களை இந்த நல்ல நேரத்தில் நாம் நினைவு கூர்ந்து போற்ற வேண்டிய நாள் இது. மிகப்பெரிய கல்லூரியில் படிக்கும் உங்கள் அனைவர் முன்பும் இன்று நான் பேச வந்திருக்கிறேன் என்றால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியமாகும். சிஸ்டருக்கும் சகோதரர் நந்தகுமார் அவர்களுக்கும் முதற்கண் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பிறந்து வளர்ந்தது கரூரில், படித்தது செயின்ட் தெரசா மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளியில். எனது கல்லூரி படிப்பு கோவை அவினாஷிலிங்கம் மனையியல் கல்லூரியில். அதற்கு பின்பு 1976ஆம் ஆண்டு திருமணமாகி ஈரோடு வந்த எனக்கு வாழ்க்கையில் பல பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தவர் சிஸ்டர் ரீனா. 1980ஆம் ஆண்டு ஒரு கிறிஸ்து ஜோதி என்ற பள்ளியின் கிளைப்பள்ளியான அன்னை மேரியில் அவர்கள் பிரின்சிபலாக இருந்தார்கள். அப்பொழுது ஏன் வீட்டிலேயே சும்மா இருக்கிறாய், ரோடை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு எங்கள் பள்ளிக்கு வேலைக்கு வருகிறாயா என்று கேட்டார்கள். அன்று தொடங்கிய எனது பயணம் இன்று வரை முடியவே இல்லை. 6 ஆண்டுகள் அப்பள்ளியில் வாழ்க்கை பாடத்தையும் எப்படி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் உலகத்தில் எவ்வாறெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு அன்று கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் சிஸ்டர் ரீனா. திருமணத்திற்கு முன்பு வாழ்க்கையில் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று எனது தாய் பூரணம்மாள் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்களோ அதன்படியே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது எனக்கு வாழ்க்கையில் திருப்புமுனையாக அமைந்தது சிஸ்டர் ரீனா அவர்கள். அவர்களுடன் 6 ஆண்டு பணிபுரிந்து அதற்கு பின்பு 86ஆம் ஆண்டு ஒரு பள்ளியை ஈரோடில் 52 மாணவர்களுடன் தொடங்கினேன். அதற்கு பின்பு 92ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ அம்மன் கலை அறிவியல் கல்லூரி முதல் கோஎஜுகேஷன் கல்லூரியாக இங்கு உருவானது. அதற்கு பின்பு 2002ஆம் ஆண்டு சான் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் MBA MCA என்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2012ஆம் ஆண்டு சான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், 2015 சான் அகாடமி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். இவையெல்லாம் என்னுடைய கல்லூரி நிறுவனங்களாகும். இதுவரை சுமார் 25,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரிகள் என்னால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 4,000த்திற்கும் மேற்பட்ட முதுநிலை பட்டதாரிகள் உருவாகி இருக்கிறார்கள். உலகம் முழுவதும் அவர்கள் வியாபித்து இருக்கிறார்கள். இன்றும் சூடான், கென்யா போன்ற மாணவர்கள் அதிக அளவில் என் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்று பலர் நீதிபதிகளாகவும் வழக்குரைஞர்களாகவும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்களாகவும் கேட்டரிங் துறையில் பெரிய பெரிய ஹோட்டல் நிர்வாகிகளாகவும் சாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எனது கல்லூரியின் பெருமையை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. மிகப்பெரிய கல்லூரியில் படிக்கும் பெண்களாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் அதிக வித்தியாசம் இல்லை. 76இல் நான் அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது சாதாரண ஒரு பெண்ணாகத்தான் வந்தேன். அதற்கு பின்பு வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொண்ட பல நல்ல விஷயங்களை எனது கணவர் எனக்கு அளித்த சுதந்திரத்தையும் நல்ல முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உயர்ந்த கொள்கையில் இந்த பள்ளி கல்லூரிகளை நான் ஆரம்பித்தேன். வாழ்க்கையில் பல தடுமாற்றங்கள், பல கஷ்டங்கள் நமக்கு ஏற்படும். அந்த தடைக்கற்களையெல்லாம் படிக்கற்களாக மாற்றிக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும். சுயநிதி கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறப்ப கூட என்னை எல்லாரும் கோஎஜுகேஷன் ஆரம்பிக்கிறீங்களே கஷ்டம் இல்லையான்னு கேட்டாங்க. பெண்கள் ஆண்கள் அனைவருமே நல்லவங்க, நல்ல மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லைன்னு நான் தைரியமாக ஆரம்பித்தேன். நமக்கு தேவையெல்லாம் எப்போவுமே விடாமுயற்சி,
கடின உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை, இந்த மூன்றை மட்டுமே தாரக மந்திரமாக நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில் பெண்களால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை. இந்த நல்ல நேரத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கொள்வது, எவ்வளவோ சாதிக்க பிறந்தவங்கெல்லாம் கஷ்டப்படாமல் எந்த ஒரு வெற்றியையும் அடைந்ததில்லை. நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தவர்கள் கஷ்டப்படாதவங்களா, இல்லை பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் வாழ்க்கையில் பல சாதனைகளை செய்தவர்கள்லாம் கஷ்டப்படாமல் வெற்றியை பெறுவதில்லை. ஸோ நம்ம எல்லாருமே சின்ன சின்ன கஷ்டத்தையெல்லாம் நினச்சி பெருசாக எடுத்துக்கிறோம். பனி எப்படி வெயில் வந்தால் விலகி போகிற மாதிரி, சில சமயங்கள் நமக்கு ஏற்படும் கஷ்டங்கள்லாம் வெயில் வந்தோன்னு மறைஞ்சிட்ற மாதிரி, நம்ம நல்ல விஷயங்களை நல்ல கோணத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் வெற்றி பெறணுங்கிற தளராத முயற்சியுடன் வெற்றி பெறணும். மாணவிகளாக இருக்கிற நீங்கள்லாம் கல்லூரி படிப்பை முடிச்சுட்டு வெளி உலகத்தில் போகிறப்ப என்ன சோதனைகள் வந்தாலும் அதை சாதனைகளாக மாற்றிக்கணும். தடைக்கற்கள் உங்களுக்கெல்லாம் படிக்கற்களாக தான் இருக்கணுமே ஒழிய அது வேர்க்கற்களாக மாறிடக்கூடாது. இன்று என்னால் என்னோட மாணவர்களுக்காக எப்போவுமே மாணவர்களால் நான் என்று நான் அடிக்கடி பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வேன். இன்று என்னுடைய கல்லூரி விஸ்காம் மாணவமணிகள் யூடியூப் சேனல் என்று ஐடிஎஸ் மீடியாவுக்கு சென்று போன வருடம் ஆரம்பித்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வேணுங்கிற உதவியெல்லாம் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இன்னும் என்னோட மாணவர்களுக்காக, விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்களுக்காக ஒரு ஊடகத்துறையில் அமைச்சர் என்ற ஒரு திரைப்படத்தை மாணவர்களின் பங்களிப்புடன் எடிட்டிங், கேமரா, டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே அவங்களோட ஒத்துழைப்போடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த படம் விரைவில் வெளிவர இருக்குது வெள்ளித்திரைக்கு. அமைச்சர் அந்த படம் முழுக்க முழுக்க என்னோட மாணவர்களோட ஒத்துழைப்போடவும் அவர்களுடைய ஆற்றலுடனும் துணையுடனும் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. மிகப்பெரிய பெண்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் உங்களுக்கும் சிஸ்டர் அவர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த நிர்வாகம் அனைவருக்கும் மற்றும் சகோதரர் அட்வொகேட் நந்தகுமார் அவர்களுக்கும் என் இதயபூர்வமான நன்றியை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நல்ல நேரத்தில் வாழ்க்கையில் பல தடைக்கற்கள் வரலாம், அதையெல்லாம் படிக்கற்களாக மாற்றிக்கொண்டு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று மனதார நெஞ்சார வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். All praise and glory be to the Almighty, our Creator, our Sustainer, our Nourisher, our Cherisher, the Benevolent, the Merciful. I pray for all Indian brothers and sisters, peace, prosperity, sound health and happiness. I'm profoundly humbled and overjoyed by the management of Nirmala College, staff members and students for inviting me to speak on this auspicious occasion of the 72nd Republic Day. It is an honor and thank you very much. Recently, a comedian by the name of Cyrus Baruch, he went to college campuses and he questioned the students regarding the importance of Republic Day and its significance, and basically what is Republic Day, etc. And sadly, the answers were appalling. It was terrible, it was hilarious, and it was pathetic. So we need to rekindle, we need to relive, turn the pages of history to know the tremendous effort, the toil, the sweat by our founding fathers to give us Indians the best and the longest of constitution, the supreme law of the land. And so now on this 72nd day of Republic, we hold our heads high and celebrate. After independence, to be precise, on the 29th of August 1947, a committee was formed to frame the constitution. It was headed by none other than Dr. B.R. Ambedkar, and he, along with 7 other members,
toiled for 2 years, 11 months, and 18 days to accomplish this Herculean task. In between, he had to go to the Constituent Assembly and 166 days of deliberation, threadbare deliberations. I wish the students of the Nirmala College, Reverend Sisters and professors, very happy Republic Day. On this 73rd Republic Day, I wish and pray we all united together and work for a revolution and reformation, peace and harmony, unity in our country. God bless you all. நிர்மலா காலேஜ் மாணவிகள், ஆசிரியர்கள், சகோதரிகள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள். இன்று 73வது குடியரசு தினம். இந்தியா முழுவதும் சிறப்பான முறையில் கொண்டாடிட்டு வராங்க. இந்தியா மட்டும் இல்லை, உலகெங்கிலும் உள்ள இந்தியர்கள் எல்லாருமே ஒரு கோலாகலமாக இதை கொண்டாடிட்டு வராங்க. இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு விஷயத்தை உங்களிடத்து சொல்ல விரும்புவது, நாம் எல்லோரும் நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும். இது நம்மளுடைய பெரியவர்கள் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு வரம் என்று கூட சொல்லலாம். அவர்கள் கொடுத்ததை நம்ம பாதுகாத்து நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு இதை ஒரு நல்ல முறையில் சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். காந்திஜி சொன்னார், இந்த சுற்றுப்புற சூழல் எங்களுடைய ஒரு பெரியவர்களுடைய தாத்தா பாட்டியோட சொத்து கிடையாது. இது நம்மளுடைய குழந்தைகள் இடத்தில் அதை ஒரு கடனாக தான் நாம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் அந்த கடனை திருப்பி கொடுப்பது நம்மளுடைய கடமை. ஆகையால் இதை பாதுகாக்க வேண்டும், நல்ல முறையில் அவர்களுக்கு சேர வேண்டும் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். இதை பற்றி திருவள்ளுவர் கூட மிகவும் ஒரு அருமையாக ஒரு குரலில் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது நீர் எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான பொருள்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு விஷயம். அதை நம்ம முதல்லலாம் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மழை பெய்யும், அந்த சீசன் டைமில் கரெக்டாக பெய்யும். இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி இதுக்கு காரணம் நம்ம இந்த பொல்யூஷன், இந்த வேஸ்ட் அங்கே இங்கே நம்ம நதியிலையும் ஆற்றுலையும் எல்லாம் விட்டு கொண்டு இருப்பதனால இது இந்த ஒரு நிலைமை நம்மளுக்கு ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் இதை நம்ம பாதுகாத்து, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, நீரென்று அமையாத உலகில் யார் யாருக்கும் வானென்று அமையாத ஒழுக்கு. இதே ஒரு சீசன் மழை ஒழுங்காக பெய்யலைன்னா நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் ஒரு கரெக்டாக நம்மளுக்கு நடக்கணுன்னாக்கா நம்ம சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாத்து நல்ல முறையில் அதை பார்த்துக்கணும். அது இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். The younger generation paved the way for the betterment of the society. Their thoughts and ideas mold the nation's growth. I call Ms. Farzana Parveen to share her thoughts with us.
வெள்ளிப்பனிமலை மீது உலவுவோம், அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம், பள்ளித்தலம் அனைத்தும் கோயில் செய்குவோம், எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம் என்ற வரிகளோடு அனைவருக்கும் இனிய 73வது குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களுடன் அன்பு வணக்கங்களையும் முன்வைப்பது நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி கணிதத்துறை மாணவி பர்சானா. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு என்று அன்றொரு கவிஞன் பாடினான். அந்த கவிஞனுக்கு அடுத்த வேளை உண்ணுவதற்கான உணவில்லை. பஞ்சமும் பட்டினியும் மாறி மாறி அவனுடைய வாழ்வில் கவி பாடிக்கொண்டிருந்தது. என்ற போதும் வெறும் அரசவை கூடங்களிலும் செல்வந்தர்களின் மாளிகைகளிலும் அலங்கார பொருளாக இருந்த என்னுடைய தமிழ் மொழியை இந்த இந்திய தேசத்தின் விடுதலைக்கான கருவியாக மாற்றி தன் கவிதைகளால் சுதந்திரத்திற்கு வித்திட்டதால் தான் நாம் இன்றும் பாரதியை தேசிய கவி என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். தனியொரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் இந்த ஜகத்தினையே அழித்திடுவேன் என்று பாடினார். இப்படிப்பட்ட பொது உடைமை சித்தாந்தங்களை அன்று நம் தேசிய தலைவர்கள் கையில் எடுத்ததால் தான் நாம் இன்று சுதந்திர காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தோழர் தோழிகளே, ஆங்கிலேயர்களுடைய வணிக தந்திரமும் படை வல்லமையும் இந்த உலகத்தையே ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஆங்கிலேயர்களுடைய இராணுவ வீரர்களின் பீரங்கிகளும் மதிப்பிற்குரிய காந்தியடிகளின் உண்ணாவிரதத்திற்கு முன் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் கைகளை கட்டி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்ததே அங்கு தொடங்கியது நம்முடைய வெற்றி. ஒருமுறை காந்தியடிகள் அரசியலுக்காக நிதி திரட்டி கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது ஒரு ஏழை பெண்மணி அவரிடம் வந்து ஒரு 5 அணாவை கொடுக்கிறார். கொடுத்துவிட்டு, ஐயா, என்னிடம் இவ்வளவுதான் இருக்கிறது, இதை நீங்கள் நிதியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறி சென்று விடுகிறார். அடுத்த நாள் காந்தியடிகள் மக்களிடம் பேசும்பொழுது கூறுகிறார், மக்களே, உங்களுக்காக நான் திரட்டிய லட்சக்கணக்கான பணங்களையும் உங்களிடமே கொடுத்து விடுகிறேன். ஆனால் அந்த 5 அணாவை மட்டும் நானே வைத்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் அந்த 5 அணா ஒரு நல்ல ஆடை கூட இல்லாத ஒரு ஏழை பெண்மணி என்னை நம்பி கொடுத்திருக்கிறார், அதை நான் முறையாக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். காந்தியடிகளுடைய அஹிம்சையும் நேர்மையும் தான் இன்றும் அவரை நம் தேச தந்தையாக வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது. தோழர் தோழிகளே, நாம் நம்முடைய தேசத்திற்காக போராடிய சுதந்திர வீரர்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் பட்டியலிட்டு கொண்டே போகலாம். ஏனென்றால் அவர்களுடைய செந்நீரும் கண்ணீரும் தான் நாம் இன்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் சுதந்திர காற்றிற்கான விலை நீர் என்பதை நாம் மறுத்துவிட முடியாது. அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வின் பெரும் பகுதிகளை கைதிகளாகவும் வீரர்களாகவும் அல்லல் பட்டு அல்ல புனிதப்பட்டு வாங்கி கொடுத்ததுதான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சுதந்திர வாழ்வு என்பதனை நாம் மறுத்துவிடவே முடியாது. போராடி நாம் பெற்ற சுதந்திரம் எப்படி இருந்தது? அன்று உண்ண உணவில்லை, உடுத்த நல்ல ஆடை இல்லை, ஆலைகள் இல்லை, கல்வி சாலைகள் இல்லை. நாம் சுதந்திரம் பெற்றுவிட்டோம் என்ற மகிழ்ச்சியை தவிர நம்மிடம் வேறு எதுவுமே இல்லாமல் இருந்த நிலை அது. இத்தகைய நிலைமையில்தான் நம் இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக சுதந்திர தேசத்தின் விடிவெள்ளி நேரு அவர்கள் பதவியேற்கிறார். பல சமஸ்தானங்களாக பிரிந்து கிடந்த இந்தியாவை வல்லபாய் பட்டேலின் துணையோடு இந்தியாவினை ஒரே தேசமாக ஒன்றிணைக்கிறார். இந்திய தேசத்திற்கான சட்டத்தை அண்ணல் அம்பேத்கருடைய துணையோடு இயற்றி அதை வெளியிடுகிறார். இது போன்ற ஆளுமை பெற்ற தலைவர்களால் தான் நம் இந்திய அரசு இன்று ஒருங்கிணைந்த தேசமாக மாறியிருக்கிறது. அன்று வீட்டை விட்டு வெளியில் வராத பெண்கள் இன்று உலகத்தையே தனியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனை கின்னஸ் சாதனையாகவும் படைத்து வருகிறார்கள். அதனை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. கரண்டி பிடித்த பெண்கள் இன்று கட்டாய கல்வி பயின்று வருகிறார்கள். விவசாயத்திலும் நாம் தொழில்நுட்பம் கொண்டு வந்து விட்டோம். செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர் இருக்கிறதா என்று ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பனியிலும் குளிரிலும் நாட்டை பாதுகாக்கும் தரமான வல்லுமை மிக்க இராணுவ படையை பெற்றுவிட்டோம். வணிகத்திலும் தொழிலிலும்
கல்வியிலும் நாம் இன்று சாதித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏன் விண்வெளி விஞ்ஞான தொழில்நுட்பத்தை புற நாடுகளுக்கே கற்றுத்தரும் அளவிற்கு நாம் இன்று வளர்ந்து விட்டோம். நாம் இன்று பல துறைகளில் நாம் விருட்சமாக வெற்றியடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனுடைய விதைகள் நம்முடைய தேசிய தலைவர்கள் தான், நம்முடைய தேசிய வீரர்கள் தான், நம்முடைய தேசிய போராட்ட தியாகிகள் தான். வல்லமை படைத்த இந்தியாவின் விருதுகளாக நாமும் திகழ்வோம் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். On this special day, let's make a promise to our motherland to do all we can to preserve and enrich its rich heritage. We have with us the faculty members to praise our motherland through a song. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தையர் நான் என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தையர் நான் என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. தமிழ்நாடு நல்ல காதல் புரியும் அருமையை போல் கண்ணிய சூழ்ந்த தமிழ்நாடு. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. காவிரி தென்பெண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதொருமையை பொருளை நதி. ஆறு பலவோட திருமேனி செழித்த தமிழ்நாடு. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு, புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு. பல்விதமாயிர சாத்திரத்தின் மனம் பாரெங்கும் வீசும் தமிழ்நாடு. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கு தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு. அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்றோர் மணியாரம் படைத்த தமிழ்நாடு. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. செந்தமிழ்நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே. எங்கள் தந்தைய நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே. 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 After all that's said and done, this day would be incomplete if we fail to express our gratitude. I call upon Ms. Karen Feliciter, PG Secretary of the College Union, to render the vote of thanks. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.
With these strong words of the great Indian poet Sri Rabindranath Tagore, I begin to record my words of gratitude on this Republic Day celebration. We are all grateful to the Constitution that came into effect on this day. It is a proud day for us that emphasized the joy of unity amidst diversity. On this day, we remember the freedom fighters' sacrifices and gave their life aiming for a free future for upcoming generations. Predominantly, it is my foremost duty to thank our God Almighty for making this event a vibrant success. With His choicest blessings, we are able to make this event what it was. I mark my deepest sense of gratitude to our guests of honor, Advocate Mr. V. Nandakumar, Mr. Most Right Reverend Bishop William Moses, Moderator, South India and Sri Lanka, former Bishop of Coimbatore, Church of South India, Mr. A.R. Bashir Ahmed, President of Coimbatore District United Jamaat, Mrs. T. Jayalakshmi, Founder and Chairman, SAN Group of Educational Institutions, Erode and Coimbatore, for sparing their valuable time with us today. Your words were a driving force of motivation, knowledge and encouragement. Thank you for being a part of a Republic Day celebration. At this juncture, I acknowledge my sincere thanks to our Secretary, Reverend Sister Dr. Ruby Alangaram Mary, for her enduring prayers and wishes. I extend my sense of obligation to our Principal, Reverend Sister Dr. Helen, for giving us moral strength and support, which is a motivating force for us to move forward. I thank our Vice Principal, Reverend Sister Dr. Mary Fabiola, Controller of Examinations, Reverend Sister Dr. Emelda Mary, Dean of Academics, Mrs. Valencia Kamal, Dean of Student Affairs, Dr. Mary, IQAC Coordinator, Dr. Pauline Vasanthi Joseph, heads of various departments and teachers for rendering their great support. I'm immensely thankful to the members of the technical team for their enormous support and cooperation. I mention my deepest sense of appreciation to the student participants for their active participation and impressive performance. I extend my thanks to all my student friends for their cooperation. At this juncture, let us take an oath to our Mother India that we will do everything that we can for our country's prosperity. Happy Republic Day. Thank you and Jai Hind. Quoting Chandrasekhar Azad, I believe in a religion that propagates freedom, equality and brotherhood. This religion that we so proudly hold together as a nation is bound by the Constitution. As long as there's no social liberty, freedom provided by the law can be of no avail to us. This Republic Day, as we breathe fresh air and fill ourselves with the liberty to act wisely, let's remember that we are all 73 years old together as a nation, no matter the age of our bodies.